ہمارا خط کبوتر لے گیا ہے، ہمارا خط کبوتر لے گیا ہے، تمہاری چھت کے اوپر لے گیا ہے۔ ہمارا خط کبوتر لے گیا ہے، تمہاری چھت کے اوپر لے گیا ہے۔ صدف سے کوئی گوہر لے گیا ہے، کہاں کے تھے کہاں پر لے گیا ہے۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ تشنہ لب تھا، وہ مجھ سے بھی زیادہ تشنہ لب تھا، میرے آنسو میرے سمندر لے گیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اردو ایک تہذیب کی آواز ہے، مشاعرے قومی یکجہتی اور حب الوطنی کی ضمانت ہوتے ہیں۔ یہ اردو غزل ہی ہے جس کے وجود سے غل لالہ کی سرخی، تاج محل کی چمک، قطب مینار کی رانائی اور لال قلعے کا جہ و جمال ٹپکتا ہے۔ غزل جس کا سفر محبوب کے لب و رخسار سے طلوع ہوا تھا، آج کائنات کا کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس کو اس نے اپنے وجود میں نہ سمیٹا ہو۔ شاعری دراصل آتی جاتی زندگی کی سانسوں کی مالا ہے، شاعری جو ہر انسان کے دل کی آواز ہے، اور دل رگوں میں لہو دوڑانے کے علاوہ محبتیں لٹانا بھی جانتا ہے، اور یہ محبت ہی ہے جو آسمان سے 1,24,000 مرتبہ اتاری گئی ہے۔ یہ محبت ہی ہے جو عام انسان کے وجود میں سرایت کر جائے تو مجنوں ہو جاتا ہے، اور شاہوں کے دل کی دھڑکن بن جائے تو تاج محل وجود میں آتا ہے۔ اور جب جب سماج میں مختلف گروہوں کے درمیان محبت کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، تب تب غلام محمد کلچرل کوآپریٹو سوسائٹی کا وجود عمل میں آ جاتا ہے۔ تو آئیے حضرات، آپ کو اسی محبتوں کی فضا میں لیے چلتے ہیں۔ غلام محمد کوآپریٹو کلچرل سوسائٹی کے لیے میں ان 4 مصروں سے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ کعبہ و کاشی کو نزدیک لانے کے لیے، کعبہ و کاشی کو نزدیک لانے کے لیے میں بھٹکتا پھر رہا ہوں پل بنانے کے لیے۔ کعبہ و کاشی کو نزدیک لانے کے لیے، کعبہ و کاشی کو کچھ نزدیک لانے کے لیے میں بھٹکتا پھر رہا ہوں پل بنانے کے لیے۔ بے جھجک میرے لہو کا قطرہ قطرہ کھینچ لو، اپنے اپنے زخم کا مرہم بنانے کے لیے۔ معزز سامعین حضرات، آج کا یہ محفل مشاعرہ اس لیے بھی عظمت کا حامل ہے کہ اس کی صدارت ضلع ڈوڈا کی ایک باوقار ادبی شخصیت فرید احمد فریدی فرما رہے ہیں۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایوان صدارت کو رونق بخشیں۔ فرید احمد فریدی۔ اردو کائنات کی منفرد لب و لہجہ اور فکر و احساس کی شخصیت سہیل صدیقی بطور مہمان ذی وقار شریک محفل ہے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ایوان صدارت میں تشریف رکھیں۔ ڈوڈا کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے مزاحیہ شاعری کے بادشاہ ڈاکٹر مطلوب ٹاک سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی ایوان صدارت میں تشریف رکھیں۔ گنگا جمنی تہذیب کی ایک منفرد آواز سنجے راہگیر صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی ایوان صدارت میں تشریف رکھیں۔ اردو زبان و ادب سے عشق کی انتہا تک لگاؤ رکھنے والی شخصیت اور میرے دل کے بہت ہی قریب ایک خوبصورت آواز، خوبصورت احساس، ڈاکٹر جمشید صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ طور مہمان اعزازی ایوان صدارت میں تشریف رکھیں۔ صدر محفل کی اجازت سے میں آج کے اس مشاعرے کا آغاز اسی کوہساروں میں پلنے والے ایک شہزادے جس کا کالج کی طالب علم کے زمانے سے ہی غزل سے ایک خاص لگاؤ ہے، ایک منفرد لب و لہجہ ہے،
साइबर एज का शायर है, मेरी मुराद इरफान ज़रगर से है। ज़ोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। और मेरी शौरा से गुजारिश रहेगी कि मुतफरिक अशार पढ़े जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये महजूर हो। इससे पहले कि मुशायरे का आगाज़ हो, मैं मशकूर व ममनून हूँ जानी स्टूडियो का, जिनकी अदब नवाजी, इंसान दोस्ती और उर्दू तहजीब की मेहमान नवाजी, मोहब्बत और अमन के पैगाम को अपने स्टूडियो और चैनल की वसातत से पूरे आलम में पहुंचा रही है। जानी स्टूडियो का बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान ज़रगर से मेरी गुजारिश है कि आज के इस बावकार तकरीब का आगाज़ अपने कलाम से करें। बहुत शुक्रिया। सदरे मजलिस की इजाज़त से कुछ शेर के। हाथ में पत्थर मुंह में गाली रहती है, हाथ में पत्थर मुंह में गाली रहती है, दुनिया अब एहसास से खाली रहती है। क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया। हाथ में पत्थर मुंह में गाली रहती है, दुनिया अब एहसास से खाली रहती है, और बाहर से रंगीन जो दुनिया दिखती है, बाहर से रंगीन जो दुनिया दिखती है, अंदर कितनी काली काली रहती है। बहुत खूब, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। बाहर से रंगीन जो दुनिया दिखती है, अंदर कितनी काली काली रहती है। और ये शेर मेरी माँ की नज़र के शुक्र है यारब हस्ती खेलती दुनिया में, शुक्र है यारब हस्ती खेलती दुनिया में, मेरे लिए एक रोने वाली रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। शुक्र है यारब हस्ती खेलती दुनिया में, मेरे लिए एक रोने वाली रहती है। एक गज़ल से कुछ शेर किए। क्या बताएं कि क्या नहीं होता, क्या बताएं कि क्या नहीं होता, जब कोई आसरा नहीं होता। बहुत खूब। क्या बताएं कि क्या नहीं होता, जब कोई आसरा नहीं होता, और वो मुसलसल जो देखे आंखों में, वो मुसलसल जो देखे आंखों में, फिर कोई फैसला नहीं होता है। क्या बात है, क्या बात, फिर से बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। वो मुसलसल जो देखे आंखों में, फिर कोई फैसला नहीं होता, और उस पे कुछ तोहमतें जरूरी हैं, उस पे कुछ तोहमतें जरूरी हैं, आदमी जो बुरा नहीं होता। हाय हाय हाय, क्या बात, क्या बात है, क्या क्या कासी है मौजूदा दौर की। बहुत खूब, फिर से पढ़े। उस पे कुछ तोहमतें जरूरी हैं, आदमी जो बुरा नहीं होता। एक गजल से कुछ शेर किए। रंग जख्मों का उभरना चाहिए, रंग जख्मों का उभरना चाहिए, दर्द को हद से गुजरना चाहिए, और जिसने दी है उस खुदा के वास्ते, जिसने दी है उस खुदा के वास्ते, जिंदगी को जी के मरना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। जिंदगी को जी के मरना चाहिए। और शेर बतौर खास की आग अंदर की बुझाने के लिए, आग अंदर की बुझाने के लिए, मुझको खुद में एक झरना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दो तीन शेर उसके बाद आपसे इजाजत लूंगा कि दुनिया भर में कैसा कैसा रोना है, दुनिया भर में कैसा कैसा रोना है, शहर को देखो अब गांव सा सूना है। क्या बात। दुनिया भर में कैसा कैसा रोना है, शहर को देखो अब गांव सा सूना है, और पेट में बच्चा होकर उसने जान दे दी, पेट में बच्चा होकर उसने जान दे दी, अभी कब्र में दो लोगों ने सुना है। क्या बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात, क्या एहसास है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। इरफान ज़रगर जो खुशकिस्मती से मेरे और जमशीद साहब के स्टूडेंट भी रहे हैं। हमारे दरमियान एक और तालिब इल्म बैठे हैं। इस शेर के साथ कि वह और होंगे जो अपने साथ खंजर रखते हैं, वह और होंगे जो अपने साथ खंजर रखते हैं, हम अपने साथ एक फटी आस्तीन लाए हैं। मेरी मुराद आसिफ अताउल्लाह से है। जोरदार तालियों के साथ इनका इस्तकबाल करें।